ഇതുണ്ട് ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇത്. ഇവിടെയാണ് ബോട്ടിങ്ങിനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. നമ്മളിനി ബ്രൂസിലെ ബോട്ടിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കൗണ്ടർ കാണാം നമുക്ക്. ഡീവർ കനാൽ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല തിരക്കാണ് ഇന്ന്. ഇതാണ് കൗണ്ടർ. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉള്ളിൽ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് യൂറോസ് കൈ വയ്ക്കണം. 10 യൂറോയാണ് ഒരു ടിക്കറ്റിൻ്റെ വില. 10 യൂറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു 800 രൂപ അടുത്തോളം വരും. ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് ബോട്ട് ഡ്രൈവർ എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്താണ് കയറ്റുന്നത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക്. ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ ബോട്ട് ഫുള്ള് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. പല ലാംഗ്വേജിൽ ഈ ബോട്ട് ഡ്രൈവർമാർ നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്യും. ഏകദേശം ഒരു 30 പേർക്ക് കയറാവുന്ന ഒരു ബോട്ടാണ്. ഇത് എത്ര പേര് ഉണ്ട്, കൂടുതൽ ആളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എണ്ണി നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് കയറ്റുന്നത്. സ്ത്രീകളെ മാത്രം കൈ പിടിച്ച് കയറ്റുന്ന ബോട്ട് ഡ്രൈവർമാരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആണുങ്ങൾക്ക് കൈയില്ല. Bienvenue à Bruges et bienvenue à bord. Willkommen in Brugge und willkommen on board. In front of us, Church of Our Lady, 122 meter high, and it's the second tallest building in the world made of bricks. Inside the church you can see a nice statue made by Michelangelo, and also can visit the mausoleums of Charles the Bold and his daughter Mary from Burgundy. Devant nous, l'église Notre-Dame, 122 mètres d'auteur, et c'est le deuxième plus grand bâtiment au monde construit en briques. Dans l'église, on peut voir une belle statue faite par Michel-Ange, et aussi on peut voir les mausolées de Charles le Téméraire et du Marie de Bourgogne. Voor ons hebben we de lieve Vrouwenkirche. Sie hat eine Höhe of 102. ചുടുകെട്ടുകൾ കൊണ്ട് പണിത ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഹോട്ടലുകളും ഹോം സ്റ്റേകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് ഏകദേശം 3500 രൂപ തൊട്ട് 10,000 അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെയുള്ള ഹോട്ടലുകളാണ് കൂടുതലും. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും മരങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ കനാലിലൂടെയുള്ള ബോട്ട് യാത്ര. നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം കുറച്ച് ബോട്ടുകൾ നമ്മളെ വേറെ യാത്രക്കാരെ കൊണ്ട് വരുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. In front of us, Little Boniface Bridge, also called Bridge of Love. Devant nous, le petit pont Boniface, Pont d'Amour. Voor ons, Boniface Brugge, auch Brugge der Liebe genannt. Beyond the bridge at the left side, you will see private houses from the 17th till 19th century. À gauche, des maisons privées du 17e ou 19e siècle. Links, privaathuizen from the 17th bis 19th Jahrhundert. Beyond the next bridge on the right side, you will see the old St. John Hospital from the year 1188. Inside, an old pharmacy from the 17th century and a museum of Hans Memling, artist from the 15th century. Après le pont, à droite, c'est l'ancien hôpital Saint-Jean de l'année 1188. À l'intérieur, la pharmacie du XVIIe siècle et le musée célébré de Hans Memling. Hans Memling, artiste du 15e siècle. Rechts das alte St-Jan-Spital aus dem Jahr 1188. Innen drin eine alte Apotheke aus dem 17. Jahrhundert und das berühmte Museum Hans Memling.
Hans Memling war ein deutscher Maler aus dem 15. Jahrhundert. And now we will sail under the lowest bridge on our trip, so mind your head. Maintenant, on va passer le pont le plus bas sur notre route, donc attention votre tête. Jetzt fahren wir unter die niedrigste Brücke, aufpassen für die Kopf. Just after the bridge, also a beer museum. Après le pont, à gauche, la brasserie familiale de Melun, aussi un musée de la bière. Links die Hausbrauerei, die halbe Mond, auch ein Biermuseum. ഏകദേശം 54ഓളം പാലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് ബ്രൂഷ് ബോട്ടിംഗ് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം അരയന്നങ്ങളാണ്. അരയന്നങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം. ഈ ബോട്ട് ഡ്രൈവർ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്. PK എന്ന ഹിന്ദി സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ അടുത്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം കാട്ടിത്തന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട നല്ല സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചും എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ കേരളത്തെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഒരുപാട് ഇന്ത്യക്കാർ ബ്രൂഷ് സന്ദർശിക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വടക്കിൻ്റെ വെനീസ് എന്നാണ് ബ്രൂഷ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ കനാലുകൾ ചെന്ന് ചേരുന്നത് നോർത്ത് സീയിലേക്കാണ്. പണ്ട് കാലത്ത് വ്യാപാരികൾ ഒരുപാട് വന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ബ്രൂഷ്. മീഡിയവൽ സമയത്തുള്ള ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങളുള്ള ഈ നഗരം 2000 മുതൽ യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച പുസ്തകം വില്യം കാക്സ്റ്റൺ ബ്രൂഷിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെയാണ് ബോട്ടിംഗ് ഉള്ളത്. ഏകദേശം 30 മിനിറ്റോളമാണ് ബോട്ടിംഗ് സമയം. ഒരുപാട് ബോട്ടുകൾ കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോട്ടലാണ്. ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം ശരിക്കും കനാലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ദൂരെ കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പം ദൂരെ കാണുന്ന ഒരു വലിയ കെട്ടിടമുണ്ടല്ലോ, അത് ബെൽഫ്രൈ ടവറാണ്. ബ്രൂഷ് നഗരത്തിൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെ നോക്കിയാലും കാണാവുന്ന ഒരു ടവറാണത്. Soon we're going to pass the Bridge of Love again. Just behind the bridge at the left side you will see the palace of the Lords of Brugge from the 15th century. Today, the museum which displays more than 500 years history of Bruges. Après le pont, à gauche, le palais des seigneurs de Brugge à partir du 15e siècle. Aujourd'hui, un musée qui présente 500 ans d'histoire de Bruges.
Auf der linken Seite befindet sich der Palast von der Herren von Rozenhoedkaai von der 15. Jahrhundert. Heute ein Museum, das die Geschichte von 500 Jahren Brugge zeigt. ഇപ്പം നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫിഷ് മാർക്കറ്റാണ്. ബിസ് മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബോട്ട് യൂ ടേൺ എടുക്കുകയാണ്. ബോട്ട് യൂ ടേൺ എടുത്ത് നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിങ് തീർന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അകലെയായിട്ട് ചർച്ച് ഓഫ് ലേഡി പള്ളി കാണാൻ സാധിക്കും.